कापी च निकल के धोबी बाहर आ गए। शिमला ते बंद गोभी ते गाजर ये तीन चीज़ां दी सब्जी जेह्ड़ी ना बनानी है ते विच मैं ना 3-4 पोटियां भी पाइयां वा चिकन दियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती मेरे भैन भाई ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह असीं भी ठीक। अल्लाह पाक सानू खुश रखे, आबाद रखे जी। अज दा ब्लॉग करते हैं शुरू। लो जी, कपड़े थोड़े होए सी, मैं कहा चला अज ना कपड़े जेह्ड़े मशीन ला के ना धो लैनी, क्योंकि जो थोड़े जे कपड़े होन ना तो फिर छेती धुप जाते, थकावट भी नहीं होंदी। जो ज़्यादा कपड़े होन तो फिर ना परेशानी जी बन जाती। मुकद्दस आ मेरा साफा ही खराब होया पे। सानू क्या सी लीलन दा ना लो, लीलन दे टिड्डियां टुक गई। ये टिड्डी टुक गई है। कोड़ के लिए तो टिड्डी, कोड के लिए टिड्डी लाओ भाई। नवा साफा जी मेरा ये भी खराब हो गया। ओ तो नहीं खराब होया, ओ दूसरा ऐ तो नहीं खराब होया। नहीं ये नहीं खराब इसे। गल सुन इधर वेख, कपड़े विच पा दे सरफ पा के, जो मशीन कपड़े धुते जाएंगे ना उदों बंदा से मैं तेन विचों निचोड़ के कट देंगा है। इनके नाल मिल के छोटा मोटा जिवें थकावट जो हो जाए तो बिल्कुल छड्ड देवीं, ठीक है। नहीं हले नहीं, इधर रोटी खादी। रोटी खा के दवाई खा ले थोड़ी देर तक। की लेना की लभ की रहे हो? केड़ा कपड़ा? तुसीं हुण मशीन चुक के बह गए हो मां? और मैं चोपा में दवाई लानी है। अच्छा दवाई लानी है तदे करके मां ने जी कमीज़ नूं सिलाई करनी है। चलो मैं तो कहना कि मां तुसी 2 मिनट रेस्ट कर लो, तुहाडा अगे ब्लड प्रेशर वधे होया तो फिर और होवे कि मशीन ते जोर दोगे फिर नहीं चल जाएगी। नीली नीले रंग चादर नूं भी भेज दे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾ ਕਲਰ ਆ। ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਦੂੰਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭੇ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਧੋਣ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਾਏ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਧੋਣ ਸੁੱਕਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲਾਈਆਂ 'ਚ ਡੁੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। चलो ਮੈਚ ठीक ਦਾ है। ਧਾਗਾ ਲਿਆ। अलहमदुलिल्लाह जी रल मिल के जी असी कपड़े धो ले। होर कपड़े मुकद्दस कोई नहीं? मंजी ते जेड़े पैसे सारे धोते गए हैं? होर मशीन च कोई है? ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਏ ਆ ਉਹ ਧੋਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਹਰੀ ਚਲਾਉਣੀ। हुण पाया? ਹਾਂਜੀ चलो ਹਾਂ ਵੀ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਧੋਣ। अच्छा जेड़ा मैं पाया ये भी धोने वाला। ਬੱਦਲ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਨਾ ਗੱਜਣ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਬੱਦਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਬਣ ਗਏ ਇੱਕਦਮ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਥੱਲੇ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਸੇਮ ਨਵੀਂ ਚੜ ਗਈ। ਇਮਰਾਨ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਧੋਤੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਧੁੱਪ ਜੂਗੇ। ਓਕੇ। और नाले ना इमरान मैं थोड़ा बहुत बहुत शुक्र अदा कर दी है, क्योंकि जे अगर तुसी ना मेरी हेल्प करा कि मेरा ये होना सी थकावट भी होनी, काम तो मैं कर लेना सी पर थकावट मैनू बहुत ज़्यादा हो जानी सी ते तकलीफ ही होनी। अच्छा ओके हो गया। हुण मैनूं तू ये दस एक केड़ा घी ला रही है? बनास्पति घी ला रही है, सूफी घी ला रही है, डालडा घी ला रही है, केड़ा प्लेट ला रही है घी? मैनूं नहीं मैं तो थारी तारीफ। अच्छा इधर मैनू काफ़ी लोग कमेंट करते कि इमरान भाई तुसी मुकद्दस नूं आ चीज़ नहीं लै दिंदे, आ नहीं लै दिंदे, आ नहीं लै दिंदे। सीधी करके सिलाई लाई है, धागे बड़े निकलन डे दे तां। असल च धोती है ना तां धोती नूं धोता ये धोती है तो धोती है, नाम ही सेम से धोती ने धोता इक्को ही लफज बन जांदा वा, तां ही करके मैं कहना ओनू वाश करने, वाश थोड़ा चेंज हो जांदा। अलहमदुलिल्लाह जी इमरान की धोती जी मैं सिलाई करके दे दी है। तो हुण इमरान ने किदां दा गैटअप किया, यानी कि भेस जिहड़ा ना बनाया किदां दा, तो तुहाडे नाल भी शेयर करते हैं। पर अम्मा जी ना तुसीं देखो तो हैरान हो गए जी। अज ना मैं अज कपड़े मेरे नाल धुआ रहे तो इदां दा सैटअप किया, धोती दे शर्ट पाई नाल पग बनी हुई है। अम्मा जी किदां दा लग रहे? धोबी बने खरे
ਲੋ ਜੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਬੀ ਵਾਲਾ ਗੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਆ। ਏਦਾਂ ਨਾ ਕੱਚੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕੱਚੀ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਤੇ ਧੋਬੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਆ। ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਪੀ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਧੋਬੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਤੋਤੇ ਸੋਹਣੇ हैं हाँ सोने तो अच्छा मैं बारिश का मौसम बनया कर मैं पिछू देख लवां ते आके कमरे नूं दीवार नूं कोई पानी पूनी ना पै जाए। हैं ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਸ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੁਰਿਸ਼ ਆਏਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਠੀਕ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਈ ਫੇਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਾ ਪਾੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਝਾੜੀਆਂ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਘਾਹ ਘੂ ਪਟਿਆ ਸੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਹਨ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਾਵਾ ਦਿਨ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਗਏ ਇੰਨਾ ਘਾਹ ਘੂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੋਸ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਹਾਂਡੀ ਹੁੰਡੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ? ਬਾਹਰ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਡੰਡਾ ਕੁੰਡੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ? ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ। ਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਂ ਹੋਵੋ, ਮੈਂ ਕੁੰਡੀ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਲਵਾਂ। ਅੰਮੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਆ ਲਈ ਚਲੋ ਡੰਡਾ, ਮੈਂ ਕੁੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਆਲਾ ਪਿਆਜ਼ ਲਸਣ ਤਾਂ ਛਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਹੈਂ ਬਣਾ ਹੌਲੀ ਜੀ ਮਾਰਸੋ, ਚਲੋ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਨਦਰ ਫੱਟੇ ਦੇਰ ਬੇਟੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਹਾਂਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੇ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਤੇ ਗਾਜਰ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ 3-4 ਪੋਟੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਵਾ ਚਿਕਨ ਦੀਆਂ। ਗੋਸ਼ਤ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਿਕਨ ਦੀ ਬੋਟੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਚ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ 3-4 ਪੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਗੀ ਨਾ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਾਇਕਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਲੋ ਜੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਬੁਰਸ਼ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੁਕੱਦਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਡੇ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਪਈਆਂ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਰਾਤੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੈ ਡੱਬਾ ਚੱਕ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? हाँ मामा का बारिश तो पहले लकड़ रख लीए है जी। इन्हीं लकड़ा तो माशाल्लाह हैं सारियां सुगियां तो ये बिच रख लेने ताकि औखे सौखे टाइम साढ़े काम आन। यार आ लकड़ा माल ना मुकद्दस है, आ लकड़ा भी माल छोटी छोटी लकड़ा लगी है ये ना जला, ठीक है? ये छोटी जल गई यार, वो खड्डे दे फिर खिल्लियां पई बहुत भैड़ियां लगदी। की बन गया तू चम्मच केड़ा आ ला आ पानी फड़ छेती हुन को होर चीज ते दस दे। बस दस दे फिर मैं तेन पूछ रहा, क्योंकि मैं उधर लगड़ा जुड़न लग जाना, हाथ मेरे गंदे हो जाने। कुछ चीज़ चाहिए दस दे, चमचा छुरी काचू कोई प्लेट रबेकी इदां दी कोई चीज़ चाहिए दस दे मैनू। नहीं बस हुन की क्या कुछ नहीं नहीं हुन इधर दसी की क्या
ਚਮਚੀ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ 20 ਵਾਰ ਦੇਈ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਉਸ ਚਮਚੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਚਮਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚਮਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਾਰਨੇ ਗਿਆ ਲਾ ਘਰ ਚ ਗਿਲਾਸ। ਵੀ ਚਮਚੀ ਹੈਗੀ ਹੋ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਚਮਚਾ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਚਮਚੀ ਲੈਣੀ ਚਮਚੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਅੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੀ ਡੱਬੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਸਾਲਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਨਮਕ ਪਾਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਮਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਲਈ ਆਉਣੀ ਲਓ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਖੁੱਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਅੰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਵੱਖਰਾ ਕੱਢਿਆ ਨਮਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਲਓ ਅੰਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਮਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਨੇ ਕੱਢ ਦਾ ਸਾਲਣ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਬਚੀ ਨਾ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਗਰਮ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਸਾਲਣ ਬਣਾ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਸਾਲਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿਓ ਅੰਮੀ ਇਹ ਕੱਚੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਜੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ 5-6 ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਵਾ ਦੇਣੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤੀ ਆਏਗੀ ਅੰਮੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਾਣੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਮੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਮੀ ਜ਼ੋਰ ਬੜਾ ਅੰਮੀ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਡ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਲੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਕੜਾ ਮੁਕੱਦਸ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦਈਏ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕਣਾ ਕੋ ਖੁੱਡਾ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੱਦਲ ਹਟ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਖੜੀਆਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਆ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਈਏ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਚਾਰ ਪਈ ਉੱਠ ਰਖਵਾ ਦੋ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਭੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਸੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚਾਰ ਪਾਈ ਵੀ ਚੁੱਕਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਓਏ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਇੱਧਰ ਕਰਨਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਪਾਈ ਤੂੰ ਚੁੱਕਣੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਾਰ ਪਾਈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਿਆ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਕੋ ਮਿੱਟੀ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਸੀ ਆ ਵੇਖ ਹੁਣ ਲੱਕੜਾ ਸ਼ਕਣ ਰੱਖੀਆਂ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦੀ ਨੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੱਢ ਦੇ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਥਿਗੜੀਆਂ ਅੱਛਾ ਕਿੱਲ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਥਿਗੜੀਆਂ ਸੋਨਾ ਸੋਟਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅੰਮੀ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਟਾ ਪੱਕਾ ਆਇਆ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਸੋਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ ਜਿਓ ਇਹ ਛੋਟਾ ਥਿਗੜੀਆਂ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਟਾ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹੈਂ ਤੂੰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਆਈਲਾ ਮੁਚਾਲਾ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਦਿਆਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਝਾੜੂ ਅੰਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੜ ਲਿਆ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੇਣੀ ਆ ਇਹ ਅੰਮੀ ਇੱਥੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਕੜਾਈਏ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਲਵਾਂਗੇ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜੇ ਅੰਮੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸੁੱਟਾਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਰ ਜਾਣਾ ਜੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਬਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਅੱਗ ਉੱਗ ਬਾਲਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਛੇਤੀ ਬਾਲ ਜਾਏ ਡਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਮੀ ਹੈ ਆ ਤੰਦੂਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅੰਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿਓ ਸਿੱਧਾ ਚਾ ਇਹ ਅੰਮੀ ਧੋਣੇ ਪੈਣੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੇ ਹੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਇਹ ਧੋਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਪੜਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਚਲੋ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮੁਕੱਦਸ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜਾ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਹੈਂ ਹਾਂਜੀ ਦਿਨ ਖੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਂ 60 ਸਕਿੰਟ ਚ ਬਣ ਗਈ ਝੱਟ ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਬਣ ਗਈ ਅੱਗ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਬਸ ਕਰੋ ਅੰਮੀ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਮਾਂ ਕਬੂਤਰ ਢਕਣੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਹਿਵੇਂ ਵੈਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕੋਈ ਤੂੰ ਸੁਰਾਖ ਸਰੂਖ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਵੜ ਜਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਖਾ ਜਾਣੀ ਆ ਜਾਓ ਛੱਡ ਦਿਓ ਚਲੋ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਆਓ ਅੰਮੀ ਚਲੋ ਮੁਕੱਦਸ ਤੇਰੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਲਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਨਾ ਪੇਠੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਲਾਇਆ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈਂ ਆ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਸੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦੇਈ ਹੈ ਇਹ ਸੁਆਂਜਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੋਰਿੰਗਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਆਂਜਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੁੱਟਾ ਖਲਾ ਇਹ ਵੀ ਫੁੱਟਾ ਖਲਾ
ਇੱਧਰ ਵੀ ਫੁੱਟਾ ਕਲਾ ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੁੱਟ ਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਮੀ ਸਹੀ ਬਣਿਆ, ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਸਾਲਨ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ? ਵਧੀਆ। ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ? ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇਵਾਂ ਫੇ ਖਾ ਲਓਗੇ? ਸਹੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਗੇਰੇ ਰੱਖੇ। ਅਗੇਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਇਹ ਕਚੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਰਾਂ ਦੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਿਆਜ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਖਾਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲੀ ਹੋਏ ਨਾ ਮੂੰਹ ਜੈਕ ਕੋਲ ਮੂੰਹ। ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਅਸਲ ਚ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਦੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਦੇ 4 ਦੰਦ ਹੈਗੇ, 4 ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਚੁਬਾ ਵੀ ਜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਹੈਗੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਣੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।